Student, we started our writing skill section, and in that section we see the first topic, that is expansion of idea. Then we see the blog writing, why we write the blog or how we write the blog. There are some steps of blog writing, and now in our today's video we are going to see how we write email. That is, what is the email, how we write email. Emails are formal emails, informal emails. There are two types of emails, and in the formal emails, which steps we have to follow. So let us see our 3.3 email. Email means what? The first point is, what is email? Electronic mail. Email is also called electronic mail, also known as email or e-mail, that is electronic mail, is one of the most commonly used service on internet. Means this communication mode is used on internet. That is, this is the one way of communication, like the letter, like the telephone, like the so many means of communication. This is one means of communication, and this means of communication is very much popular. So it is one of the most commonly used service on internet. म्हणजे काय, तर इंटरनेटवर मोठ्या प्रमाणावर ईमेल वापरले जातात, किंवा इंटरनेटच्या द्वारे आपण इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड करू शकतो, अलाउइंग पीपल टू सेंड मेसेजेस टू वन और मोर recipients. That is, we can send this email to one or more recipients. That is, we can send to these emails to one or more peoples. Email was invented by Ray Tomlinson in 1972. Means it is invented by Ray Tomlinson in 1972. Why use email? Means what is the purpose behind using emails? की आपण emails कशासाठी वापरतो? The operating principle behind email is relatively simple. That is, the operating principle behind email की हा जो ईमेल आहे तर तो वापरण्यासाठी सोपा आहे, की आपण सहजपणे ईमेल करू शकतो आणि खूप लोकांपर्यंत आपण पोहोचू शकतो. एका काही क्षणामध्ये आपण इतरांपर्यंत पोहोचू शकतो, लांब दूरवर कुठेही पोहोचू शकतो. रिलेटिव्हली सिम्पल, विच हॅज क्विकली मेड इट द मोस्ट पॉप्युलर सर्व्हिस यूज ऑन द इंटरनेट. दॅट इज, by email we can sending our message to the receivers within some minutes. Means on internet, if we send any email to the receiver, that time this receiver just quickly received this email. So it is one of the most popular service on internet, which has quickly made it most popular service used on the internet. As with a traditional postal service, for your message to reach your recipient, all you need to know is their address. Its two main advantages over paper mail are the speed at which the email is sent, practically instantaneous, and the lower cost included with the cost of an internet connection. That is, in the traditional days, we for conveying our message to the to our relatives or for any official firm, we have to write the letter, and it takes long time, it takes long duration. But this email is very quick service. If you have internet connection, then you can send the email to so many people. You can send the email to any offices, and this is very quick service. This electronic mail is very quickly received to the recipients, and so this service is very much popular, and it have very low cost. Means we never have
large amount for these emails. We have spent very low cost to this email, and if you have the internet connection, then you can send any emails very quickly, and if the receivers also have the internet connection, then they can get the email very quickly. So its two main advantages over paper mail are the speed at which the email is sent, practically instantaneous, and the lower cost, की खूप आपण पेपर मेलपेक्षा पण आपण इलेक्ट्रॉनिक मेल जर पाठवला तर तो अत्यंत कमी वेळामध्ये आपल्या रिसिव्हरकडे जाऊन पोहोचतो, किंवा खूप कमी खर्चामध्ये कमी वेळेमध्ये. दोन ॲडव्हान्टेज कुठले आहेत तर धिस ईमेल सेंड ॲट व्हेरी लो कॉस्ट, अँड धिस ईमेल just received to the recipient in a very short time, की खूप कमी वेळामध्ये तो पोहोचतो. What's more, email can be used to instantaneously send a message to several people at once, and we can send this email to the several peoples. It can quickly means if you have internet connection, if you are online, then you can send this email to several peoples, and these several peoples receive this email very quickly, means they get this email very instantaneous, means there is no long duration for the email. So let us see email basics, that is, what is the email basics. Make sure that your emails stand out because of the content and not because of sloppy mistake, poor formatting, or casual language. That is, when you framing email, when you write email, that time your content must be the proper content, and because of your content your email is stand, की तुमचा ईमेल हा तुमच्या कंटेंटमुळे उभा राहिल्यासारखा आपण म्हणू शकतो, किंवा त्यामुळे त्याला महत्त्व प्राप्त होतं. इफ यू मेकिंग एनी मिस्टेक, if you have not proper format, if your language is casual language, then your email is not getting proper stand. And if you using proper content, if your language is very much good, if your language is formal language, then your email is stand out. Use a readable font in 10 or 12 point size in your email. Send job search related emails from a professional email address. Ideally, your email address should just include some combination of your first and last name, or first initial and last name. That is, there are some requirements for writing an email, की काही requirement आहेत. काय आहेत तर your font size must be 10 or 12 पॉईंट साईज, की तुमची जी फॉन्ट साईज आहे तर ती किती पाहिजे, 10 or 12 पॉईंट साईज इन युअर ईमेल, की तुमचा फॉन्ट किती पाहिजे, साधारणतः 10 ते 12 एवढीच साईज तुमची फॉन्ट साईज पाहिजे. सेंड जॉब सर्च रिलेटेड ईमेल्स फ्रॉम अ प्रोफेशनल ईमेल ॲड्रेस, की जर तुम्हाला जॉब सर्च ईमेल्स पाठवायचे असतील तर त्याचे ॲड्रेस हे कसे पाहिजेत, प्रोफेशनल ईमेल ॲड्रेस. आयडियली युअर ईमेल ॲड्रेस शुड जस्ट इन्क्लूड सम कॉम्बिनेशन ऑफ युअर फर्स्ट अँड लास्ट नेम, की ज्यावेळेस तुम्ही ॲड्रेस लिहिता, सेंडर्स ॲड्रेस, रिसिवर्स ॲड्रेस ज्यावेळेस आपण लिहितो, तर त्यावेळेस त्या ॲड्रेसमध्ये काय पाहिजे तर युअर फर्स्ट नेम अँड युअर लास्ट नेम. दॅट इज युअर फर्स्ट अँड लास्ट नेम ऑर फर्स्ट इनिशियल अँड लास्ट नेम, की तुमचं फर्स्ट नेम आणि लास्ट नेम तिथं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, माय नेम इज गजगौरी हिंगणे. यू कॅन राईट दॅर गजगौरी हिंगणे. फर्स्ट नेम इज गजगौरी, लास्ट नेम इज हिंगणे. अँड इफ नॉट, देन you write down your initials, that is GB Hingne. That is there should be your initials and the last name. Here what's
to include when sending job search correspondence and the email message format you should use when you are sending employment related email message. की इथे तुम्हाला फॉर्मल ईमेल्स कसे फ्रेम आउट करायचे त्याबद्दलच्या गाईडलाईन्स दिलेल्या आहेत. की व्हेन सेंडिंग जॉब सर्च करस्पॉन्डन्स, की तुम्हाला एखादा जॉब शोधायचा आहे आणि मग त्यावेळेस तुम्ही ईमेल मेसेज करताय, तर त्यावेळेस तुम्ही कसं ईमेल लिहिणार, कसं फॉर्मॅटिंग करणार, कसं फ्रेम आउट करणार ते सांगितलेलं आहे. किंवा यू शुड यूज व्हेन यू आर सेंडिंग एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड ईमेल मेसेज, किंवा तुम्हाला एम्प्लॉईज पाहिजे आहेत, तुमचं एखादं ऑफिस आहे, तुमची एखादी फर्म आहे आणि मग तुम्हाला एम्प्लॉईज पाहिजे आहेत, you are in search of employees, so how you should format such type of emails. So here are some guidelines, we just look that guidelines. Let us see email message टेम्पलेट, की कशा पद्धतीने तुम्ही फ्रेम आउट करणार, की तुमचं एक नमुना कसा असणार आहे तुम्हाला ईमेल मेसेजचा. द फॉलोइंग ईमेल मेसेज टेम्पलेट लिस्ट द इन्फॉर्मेशन यू नीड टू इन्क्लूड इन द ईमेल मेसेज यू सेंड व्हाईल सर्चिंग फॉर अ जॉब. की तुम्ही एखादा जॉब सर्च करत आहात, तर मग खाली तुम्हाला एक नमुना दिलेला आहे, एक सॅम्पल दिलेला आहे की कशा पद्धतीने तुम्ही तुमचा ईमेल फॉर्म करायचा आहे. यूज द टॅम्पलेट ॲज अ गाईडलाईन टू क्रिएट कस्टमाइज ईमेल मेसेज टू सेंड द एम्प्लॉयर्स अँड कनेक्शन्स. की तुम्ही एखादा जॉब शोधत आहात, मग त्यावेळेस तुम्ही कसा ईमेल करणार त्या ऑफिसला किंवा त्या फर्मला, किंवा एखादी फर्म एम्प्लॉईज शोधत आहे, त्यांना एम्प्लॉईज पाहिजे आहेत, तर मग ते कशा पद्धतीचा ईमेल फॉर्म आउट करणार, तर ते खाली दिलेलं आहे. सो व्हेन यू फॉर्मिंग एनी ईमेल दॅट टाईम द फर्स्ट पॉईंट इज your subject line. Subject line is very important. That is, what is the subject of your email, की तुमच्या ईमेलचा विषय काय आहे, की सब्जेक्ट लाईन तिथे महत्त्वाची असते. डोंट फॉरगेट टू इन्क्लूड अ क्लिअर सब्जेक्ट लाईन इन युअर ईमेल, की तुमच्या ईमेलमध्ये सब्जेक्ट लाईन लिहायला विसरू नका. डोंट फॉरगेट टू इन्क्लूड अ क्लिअर सब्जेक्ट लाईन इन युअर email. Use the subject line to summarize why you are emailing. Some examples of strong subject line. You should mention your subject line in that email and why you are emailing. That is, what is your purpose behind that emailing. So you should make clear the subject. युअर सब्जेक्ट लाईन मस्ट बी द क्लिअर वन, की तुमची सब्जेक्ट लाईन ही कशी पाहिजे, तर क्लिअर पाहिजे. हिअर आर सम एक्झाम्पल्स, लेट अस सी. ॲप्लिकेशन फॉर मार्केटिंग असोसिएट जेन स्मिथ. दॅट इज, हिअर आर सम सब्जेक्ट्स. द फर्स्ट सब्जेक्ट इज ॲप्लिकेशन फॉर मार्केटिंग असोसिएट, की मार्केटिंग करण्यासाठी मार्केटिंग असोसिएट म्हणून ॲप्लिकेशन जेन स्मिथ नावाचा गृहस्थ आहे, एक पर्सन आहे, आणि तो ॲप्लिकेशन फॉर मार्केटिंग असोसिएट, तो ॲप्लिकेशन करतो आहे कशासाठी, मार्केटिंग असोसिएटसाठी. सेकंड आहे इन्फॉर्मल इंटरव्ह्यू रिक्वेस्ट, की एखादा असा ईमेल असतो की इन्फॉर्मेशनल इंटरव्ह्यू रिक्वेस्ट, की एखादा इंटरव्ह्यू द्यायचा आहे, मग इन्फॉर्मेशनल इंटरव्ह्यू रिक्वेस्ट, की आपली स्वतःची माहिती तुम्हाला त्याच्यामधून द्यायची आहे, तर तशा पद्धतीची सब्जेक्ट लाईन. थँक्यू मार्केटिंग असोसिएट इंटरव्ह्यू, की तुम्ही एखादा इंटरव्ह्यूज देऊन आलेले आहेत, मग यू जस्ट थँकिंग टू दॅट फर्म, दॅट इज यू जस्ट गिविंग इंटरव्ह्यू फॉर मार्केटिंग असोसिएट. किंवा पुढचं आहे रेफर्ड बाय पर्सन्स नेम फॉर इन्फॉर्मेशनल इंटरव्ह्यू डिस्कस XYZ एट्सेट्रा, की तुम्हाला कोणी रेफर केलेलं आहे, त्या पर्सनचं नेम तुम्हाला तिथे लिहायचं आहे. किंवा इन्फॉर्मेशनल इंटरव्ह्यू आहे, की तुम्हाला स्वतःची इन्फॉर्मेशन द्यायची आहे, तर त्याबद्दलच्या सब्जेक्ट लाईन इथे दिलेल्या आहेत. त्यानंतर सेकंड टॉपिक आहे तो म्हणजे काय, तर तुमचं ईमेल फ्रेमिंग करताना पहिला आहे इम्पॉर्टंट म्हणजे इम्पॉर्टंट टॉपिक, दॅट इज द सब्जेक्ट लाईन. सेकंड जो आहे तो सॅल्युटेशन. सॅल्युटेशन म्हणजे काय, तर तुम्ही तो काय मायना लिहिणार, की
की तुम्हाला फॉर्मल ईमेल फ्रेम करायचा आहे, मग त्यावेळेस तुमचं सॅल्युटेशन कसं असणार आहे, किंवा इनफॉर्मल तुम्ही जर ईमेल फ्रेमिंग करत असाल तर त्यावेळेस तुमचं सॅल्युटेशन कसं असणार आहे. बघा फॉर्मल ईमेलचं सांगितलेलं आहे त्यांनी, यूज ॲन ॲप्रोप्रिएट सॅल्युटेशन, की तुमचा मायना कसा असणार आहे. डिअर मिस्टर मिसेस लास्ट नेम और डिअर हायरिंग मॅनेजर, दॅट इज whatever you are going to be right, that time you should mention dear Mr. and Mrs. or the last name of that person, kiva dear hiring manager. If you are framing email to any office, that time you just mention the higher authority, that is dear hiring मॅनेजर, की तुम्ही हायर ऑथॉरिटी तिथे जे कोणी आहेत तर त्यांना तुम्ही प्रॉपर सॅल्युटेशन तुम्ही दिलं पाहिजे. त्यानंतर देन आफ्टर सॅल्युटेशन देअर इज फर्स्ट पॅरेग्राफ. द फर्स्ट पॅरेग्राफ ऑफ युअर ईमेल शुड इन्क्लूड इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाय यू आर रायटिंग, दॅट इज व्हॉट इज द पर्पज बिहाइंड युअर रायटिंग. पहिल्या पॅरेग्राफमध्ये तुम्ही का लिहिताय तो ईमेल, तर तुमचं पर्पज तिथे आलं पाहिजे. बी क्लिअर अँड डायरेक्ट, यू शुड नॉट making so many sentences, you just be clear and direct. If you are applying for a job, mention the job title. जर तुम्ही जॉबसाठी अप्लाय करत असाल तर यू जस्ट मेन्शन द जॉब टायटल. इफ यू वॉन्ट ॲन इन्फॉर्मेशनल इंटरव्ह्यू, स्टेट दॅट इन युअर ओपनिंग सेंटेन्स. जर तुम्ही इन्फॉर्मेशनल इंटरव्ह्यू देणार असाल तर किंवा तुमची स्वतःची फर्म आहे आणि तुम्हाला आता इंटरव्ह्यूज, तुम्हाला एम्प्लॉयर्स, यू आर सिकिंग इन एम्प्लॉयर्स, यू जस्ट गिविंग वन ॲड to the employers, that time you just write there, that is informational interview, state that in your ओपनिंग सेंटेन्स, की तुमचं इन्फॉर्मेशनल इंटरव्ह्यूज आहेत आणि मग ते तुम्ही त्याच्यामध्ये तुमचं फर्स्ट पॅरेग्राफ त्याबद्दल असणार आहे. बी डायरेक्ट अँड बी क्लिअर. त्यानंतर मिडल पॅरेग्राफ, the next section of your email message should describe what you have to offer the employer, or if you are writing to ask for help, what type of assistance you are seeking. की next section of your email message should describe what you have to offer the employer. की जर तुमची स्वतःचं ऑफिस आहे, तुम्ही इंटरव्ह्यूज घेणार आहात, तुम्हाला एम्प्लॉईज पाहिजे आहेत, तर त्यावेळेस तुम्ही मिडल पॅरेग्राफमध्ये काय डिस्क्राईब करणार आहात, तर यू हॅव टू ऑफर द एम्प्लॉयर, की तुम्ही तुमच्या एम्प्लॉयरला काय ऑफर करणार आहात ते तुम्हाला द्यायचं आहे. किंवा इफ यू आर रायटिंग टू आस्क फॉर हेल्प, व्हॉट टाईप ऑफ असिस्टन्स यू आर सिकिंग. जर तुम्हाला मदतीची गरज आहे तर कशा पद्धतीची मदत तुम्हाला हवी आहे, कशा पद्धतीचं असिस्टन्स च्या शोधात तुम्ही आहात ते तुम्हाला तिथे डायरेक्टली लिहायचं आहे. कीप इन कन्साइज अँड फ्लॉलेस विथ रेलेवंट पंक्च्युएशन, अँड यू मस्ट बी कीप इट कन्साइज, की संक्षिप्त रूपामध्ये ते सगळं असायला हवं. त्यानंतर फ्लॉलेस विथ रेलेवंट पंक्च्युएशन, देर शुड बी पंक्च्युएशन प्रॉपर, यू मस्ट यूज प्रॉपर पंक्च्युएशन अँड फ्लॉलेस, की there should be conciseness. Your email must be brief, की संक्षिप्त असायला हवेत. फ्लॉलेस म्हणजे खूप फापट पसारा तिथे तुमचा असायला हवा आहे का, किंवा उणीवायुक्त असं तुमचं असायला हवं आहे का, तर नाही. देर शुड बी कन्साइज अँड फ्लॉलेस अँड relevant punctuation. You should use relevant punctuation. And then there is the final paragraph. Conclude your email by thanking the employer for considering you for the position, or your connection for helping with your job search. की तुम्हाला जर एखाद्या फॉर्ममध्ये ॲप्लिकेशन करायचं आहे तर त्या पद्धतीने तुमचं कन्क्लुडिंग पॅरेग्राफ तिथे पाहिजे. किंवा तुमचं जे ऑफिस आहे, तुम्हाला एम्प्लॉईज पाहिजे आहेत, तर त्याकरता तुमचं तिथे कन्क्लुडिंग पाहिजे. किंवा थँकिंग द एम्प्लॉयर्स फॉर कन्सिडरिंग यू, की जे एम्प्लॉयर्स आहेत तर त्यांना थँक्स करणं. किंवा फॉर द पोझिशन ऑर युअर कनेक्शन फॉर हेल्पिंग विथ युअर जॉब सर्च, की
जर तुम्ही जॉब सर्चमध्ये असाल तर तुम्ही तिथे त्या फर्म मॅनेजरला थँकिंग करणार आहात. जर फर्म मॅनेजर एम्प्लॉई शोधत असेल तर तो एम्प्लॉईजला थँक्स गिविंग तिथे करणार आहे. अशा पद्धतीचं कन्क्लुडिंग पॅरेग्राफ तुम्ही शेवटी लिहिणार आहात. देन ईमेल सिग्नेचर. ईमेल सिग्नेचर म्हणजे काय असणार आहे? युअर फर्स्ट नेम अँड युअर लास्ट नेम, की तुम्हाला पुन्हा तुमचं फर्स्ट नेम आणि लास्ट नेम तिथे लिहायचं आहे. त्यानंतर ईमेल ॲड्रेस, टू whom you are going to be send that email. You should write the email address there, phone number, phone, and how to CC and BCC properly. That is, CC means the carbon copy, and BCC means blind carbon copy. Tools are tricky. Sometimes they are useful, but if used improperly they can be problematic. की कधी कधी ते CC आणि BCC ह्या युजफुल असतात, परंतु if you having misuse of such CC and BCC then it will be harmful. So on the page number 108 there is two samples of emails. You just read the following sample email, format and prepare your email. Whatever the subject, you prepare the email. Then there is the discussion about resume, curriculum vitae and biodata. It is for the interviews. It is for the application for interviews. So you just read all such things and you just prepare, that is, you go through the brainstorming and you just try to solve the exercise. In that brainstorming you just framing one email from that questions, की त्या क्वेश्चनमध्ये जे काही तुम्हाला ईमेल फॉर्मॅट करायला लावलेलं आहे, फॉर्म करायला लावलेला आहे, तर यू जस्ट फ्रेम दॅट ईमेल. सो वी विल सी द नेक्स्ट writing section in our next video. Thank you.